ഹലോ ടീച്ചേഴ്സ്. HSA നാച്ചുറൽ സയൻസ്, കേട്ടറ്റ് നാച്ചുറൽ സയൻസിനൊക്കെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടുള്ള ഡെയിലി മോക്ക് ടെസ്റ്റ് വീഡിയോ സീരീസിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഫൈലം സിലൻട്രേറ്റ എന്ന ടോപ്പിക്കിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ഏകദേശം 30ഓളം MCQ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ ആദ്യം ക്വസ്റ്റ്യനും ഓപ്ഷൻസും വായിക്കും. അതനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആൻസേഴ്സ് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ആൻസേഴ്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം, ഒപ്പം നിങ്ങളുടെ സ്കോറും കണ്ടെത്താം. ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസ് നമ്മൾ ഡെയിലി ബേസിസിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഇത്തരം വീഡിയോസ് ഇനിയും ലഭിക്കുന്നതിനായിട്ട്. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റിലൂടെ അറിയിക്കുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത്, വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് എ ജനറൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് സിലൻട്രേറ്റ? ഓപ്ഷൻസ്: ബൈലാറ്ററൽ സിമെട്രി, ട്രിപ്ലോബ്ലാസ്റ്റിക് ബോഡി, presence of nidoblast, presence of coelom. General characteristics of Coelenterata. 2. Obelia belong to which class of Coelenterata? A. Anthozoa, B. Hydrozoa, C. Scyphozoa, D. Cubozoa. Aurelia is an example of which class? A. Hydrozoa, B. Anthozoa, C. Scyphozoa, D. Ctenophora. 4. Sea anemone is included under A. Hydrozoa, B. Anthozoa, C. Scyphozoa, D. Protozoa. Sea anemone. 5. The body wall of Coelenterate is made up of A. Single layer of cells, B. 2 layers with mesoglea, C. 3 germ layers, D. 4 layer with mesoderm. The body wall of Coelenterate is made up of. 6. The term polymorphism in Coelenterates refers to A. Presence of different sex, B. Different form in life cycle, C. Change in shape with season, D. Migration pattern. The term polymorphism in Coelenterates refer to. 7. Which of the following shows metagenesis? A. Sea anemone, B. Aurelia, C. Hydra, D. Planaria. 8. Match the following ആണ്. ഓക്കെ, ഒബീലിയ, ഒറീലിയ, സീ അനിമോൺ. ബി പാർട്ടിൽ മെഡൂസ ഡൊമിനൻ്റ്, പോളിപ്സ് ഡൊമിനൻ്റ്, നോ മെഡൂസ. ഇതിൽ ഓപ്ഷൻസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അസേഷൻ റീസൺ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. A. Hydra shows polymorphism. Reason: Hydra exists both polyp and medusa. Options: both A and R are true and R is the correct explanation. B. Both A and R are true but R is not the correct explanation. C. A is true but R is false. D. Both A and R are false. ഒന്നുകൂടെ വായിക്കാം. A. Hydra shows polymorphism. റീസൺ വരുന്നത് ഹൈഡ്ര എക്സിസ്റ്റ് ആസ് ബോത്ത് പോളിപ്പ് ആൻഡ് മെഡൂസ. 10. Nidoblast cells are used for A. Respiration, B. Digestion, C. Defense and capture of prey, C. Excretion. നിഡോബ്ലാസ്റ്റ് സെൽസ് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. 11. Which layer in Coelenterata act as a non-cellular jelly-like layer? A. Epidermis, B. Gastrodermis, C. Mesoglea, D. Endoderm. 12. Gastrovascular cavity in Coelenterata is used for A. Respiration only, B. Digestion and circulation, C. Excretion only, D. Reproduction only. 13. The characteristic larval form of Obelia is
A. Trochopho, B. Planula, C. Ephyra, D. Nauplius. 14. The dominant phase of Scyphozoa is A. Polyp, B. Medusa, C. Larva, D. Non. Dominant phase of Scyphozoa. 15. Anthozoans are also called A. Flower animal, B. True jellyfish, C. Comb jellies, B. Flatworms. 16. Which of the following is true about Coelenterata? A. All are freshwater form, B. All are marine except Hydra, C. All are parasites, D. None has a nerve system. 17. Nematocysts are present within A. Epidermis only, B. Gastrodermis only, C. Both epidermis and gastrodermis, D. Mesoglea. Nematocytes are present within. The skeletal material of coral is composed of A. Silica, B. Chitin, C. Calcium carbonate, D. Keratin. Skeletal material of corals is composed of 19. Match the following classes with their example. Okay. First part Hydrozoa, Scyphozoa, Anthozoa. Second part Aurelia, Obelia, Sea anemone. ഓപ്ഷൻസ് വരുന്നത് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നിന്ന് നോക്കി നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ സിലബസ് തന്നെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടാവുന്നതാണ്. പക്ഷേ എക്സാം ഹാളിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ കൺഫ്യൂസിങ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ മുമ്പേ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ആൻസറിലോട്ട് എത്താം. A. Obelia exhibit alternation of generation. Reason: both polyp and medusa are diploid stage. Assertion വരുന്നത് Obelia exhibit alternation of generation. Reason: both polyp and medusa are diploid stage. Options: both A and R are true and R is the correct explanation. B. Both A and R are true but R is not the correct explanation. C. A is true but R is false. D. Both A and R are false. 21. Which is called sea wasp? Option A. Aurelia, B. Physalia, C. Chironex, D. Obelia. 22. Which of the following does not show medusa stage? A. Obelia, B. Aurelia, C. Sea anemone, D. Physalia. 23. Which of the following is a colonial coelenterate? A. Hydra, B. Obelia, C. Sea anemone, D. Aurelia. 24. The feeding structure in coelenterate is called A. Tentacle, B. Hypostome, C. Nematocyst, D. Statocyst. 25. Which class of Coelenterata shows complex coral reef formation? A. Hydrozoa, B. Scyphozoa, C. Anthozoa, D. Cubozoa. 26. The sensory structure in Aurelia are called A. Rhopalia, B. Nematocyst, C. Statocyst, D. Nidoblast. 27. Statement 1. Polyp is sessile. Statement 2. Medusa is free swimming. Statement 1 polyp is sessile. Statement 2. Medusa is free swimming. Choose the correct option. Option A. Both 1 and 2 are true. B. 1 true, 2 false. C. 1 false, 2 true. D. Both 1 and 2 are false. 28. Which of the following is called Portuguese man of war? A. Aurelia, B. Physalia, C. Hydra, D. Obelia. Portuguese man of war.
29. Which of the following statement is false about Coelenterata? A. They have tissue level of organization. B. They are triploblastic. They are a coelomate. D. They have radial symmetry. 30. The excretion in cylindries take place by A. Flame cell. B. Nephridia. C. Malpighian tubules. D. Simple diffusion. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സൊക്കെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടാവും. ഇനി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം, അങ്ങനെ സ്കോറും കണ്ടെത്താം. അപ്പോൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട. ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസ് നമ്മൾ ഡെയിലി ബേസിസിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സൊക്കെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടാവും. നമുക്കിനി അതിൻ്റെ സ്കോർ കണ്ടെത്താനായിട്ട് നമുക്ക് ആൻസേഴ്സൊക്കെ ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഏതൊക്കെയാണ് കറക്റ്റ് ആൻസേഴ്സ് എന്ന് നോക്കാം. പിന്നെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസ് നമ്മൾ ഡെയിലി ബേസിസിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഒപ്പം തന്നെ സ്കോറും കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ്, പ്രസൻസ് ഓഫ് നിഡോബ്ലാസ്റ്റ്. എന്തായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ? ജനറൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് സിലിണ്ടറേറ്റ്സ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അത് നമുക്കറിയാം, നിഡോബ്ലാസ്റ്റ് വേറൊരു സ്പെഷ്യൽ ഓർഗൻ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ സ്പെഷ്യൽ സ്ട്രക്ചറാണ്. ഓർഗൻ എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല, സ്പെഷ്യൽ സ്ട്രക്ചറാണ്. ഇസ് എ സ്റ്റിങ്ങിങ് സെൽ യൂണിക് ടു സിലിണ്ടറേറ്റ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഡിഫെൻസ് ആൻഡ് പ്രേ ക്യാപ്ചർ. ഡിഫെൻസിനും പ്രേ ക്യാപ്ചറിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സിലിണ്ടറേറ്റ്സിൽ കാണുന്ന ഒരു യുണീക്കായിട്ടുള്ള സ്റ്റിങ്ങിങ് സെൽസ് ആണ് നിഡോബ്ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ബാക്കി ഓപ്ഷൻസൊക്കെ കറക്റ്റ് ശരിയാവാതിരിക്കാൻ കാരണം ഇവിടെ ജസ്റ്റ് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബൈലാട്രിയൽ സിമെട്രി എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ട്, നമുക്കറിയാം റേഡിയൽ സിമെട്രിയാണ് ഇവർക്ക് കാണുന്നത്. പിന്നെ ഡിപ്ലോബ്ലാസ്റ്റിക് ഓർഗനൈസേഷനാണ്. അതുപോലെ തന്നെ സീലോം കാണപ്പെടുന്നില്ല. ഡിപ്ലോബ്ലാസ്റ്റിക് ആയാൽ പിന്നെ സീലോം ഉണ്ടായിരിക്കില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ബാക്കി ഓപ്ഷൻസൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് എലിമിനേറ്റായി. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് ഒബീലിയ ഏത് ക്ലാസ്സിലാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഹൈഡ്രോസോവയിലാണ് ഒബീലിയ വരുന്നത്. ഹൈഡ്രോസോവയിലാണ്. ഒബീലിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കൊളോണിയൽ ഹൈഡ്രോസോവൻ ആണ്. പിന്നെ മറ്റ് ക്ലാസ്സസിന് ജസ്റ്റ് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മുടെ സിലബസിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എക്സാമ്പിൾസ് ആണ്. ആൻതോസോവയിൽ വരുന്നതാണ് സി അനിമോണ്, കോറൽസ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്. സൈഫോസോവയിലാണ് ഈ ട്രൂ ജെല്ലി ഫിഷ് ലൈക്ക് ഒറീലിയ ഒക്കെ വരുന്നത്. സൈഫോസോവയിലാണ്. ഓക്കെ, ഒബീലിയ വരുന്നത് അപ്പോൾ കൊളോണിയൽ ഹൈഡ്രോസോവൻ. ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ്, സൈഫോസോവ. ഒറീലിയ ബിലോങ്സ് ടു സൈഫോസോവ. ഒറീലിയ വരുന്നത് സൈഫോസോവയിലാണ്. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യമാണ്. ഫോർത്ത്, സി അനിമോൺ ഈസ് ഇൻക്ലൂഡഡ് അണ്ടർ ബി ആൻതോസോവയിലാണ്. സി അനിമോണ് വരുന്നത് ആൻതോസോവയിലായിരിക്കും. കോറൽസ്, സി അനിമോൺസ് ഒക്കെയാണ് ആൻതോസോവയിൽ വരുന്നത്. സെയിം സംഭവമാണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഹൈഡ്രോസോവയിലാണ് ഒബീലിയ വരുന്നത്, സൈഫോസോവയിലാണ് ഒറീലിയ വരുന്നത്. ഓക്കെ, പിന്നെ പ്രോട്ടോസോവയായിരുന്നു മറ്റൊരു ഓപ്ഷൻ. അത് നമുക്കറിയാം യൂണിസെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസംസ് ആണെന്ന്. നെക്സ്റ്റ് ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, 2 ലെയർ വിത്ത് മിസോഗ്ലിയ ആണ്. ഓക്കെ, ഇവർ ഡിപ്ലോബ്ലാസ്റ്റിക് ആണ്. എക്ടോഡേം എൻഡോഡേം ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ ഇൻബിറ്റ്വീൻ ആയിട്ട് മിസോഗ്ലിയ എന്ന് പറഞ്ഞ, മിസോഡേം ഇല്ല, മിസോഗ്ലിയ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത്. സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി, ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോം ഇൻ ലൈഫ് സൈക്കിൾ. ഇവർക്ക് ഈ പോളിമോർഫിസം കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അത് എന്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ലൈഫ് സൈക്കിളിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോംസ്, നമുക്കറിയാം പോളിപ്പ്, മെഡൂസ എന്ന് പറയുന്ന ഡൈമോർഫിസം അല്ലെങ്കിൽ പോളിമോർഫിസം ഈ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്. ഓക്കെ, ബാക്കി ഓപ്ഷൻസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് എലിമിനേറ്റ് ആയതെന്നുള്ള ജസ്റ്റ് ചെറിയൊരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് സെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റാജെനിസിസ് കാണിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ഒറീലിയയാണ്. ഓൾട്രേഷൻ ഓഫ് പോളിപ്സ് ആൻഡ് മെഡൂസ ഇത് കാണിക്കുന്നത് ഒറീലിയയിലാണ്. മെറ്റാജെനിസിസ് കാണുന്നത്. സി അനിമോണിൽ പോളിപ്പ് സ്റ്റേജ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഹൈഡ്രയിലാണെങ്കിലും പോളിപ്പ് സ്റ്റേജ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ആണ്. ഒബീലിയ, ഒറീലിയ, സി അനിമോൺ ഏതാണ് ഡൊമിനൻ്റ് എന്നുള്ള രീതിക്കാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ഇതാണ്, 1B. അതായത് ഒബീലിയ പോളിപ്പ് ഡൊമിനൻ്റ്, ഒറീലിയ മെഡൂസ ഡൊമിനൻ്റ്, സി അനിമോൺ നോ മെഡൂസ. ബി ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ അല്ലേ? നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ
Hydra shows polymorphism. Hydra exists as both polyp and medusa. ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്. ടൈപ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ ചേഞ്ച് ആയി പോയതാണ്. കാരണം നമുക്കറിയാം ഹൈഡ്രയിൽ പോളിമോർഫിസം കാണുന്നില്ല. മാത്രമല്ല അതിന് എന്താണ് ഓൺലി പോളിപ്പ് സ്റ്റേജ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും അതിൽ തെറ്റാണ്. ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കേട്ടോ. ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്തോളൂ. ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് വരുന്നത്. ബോത്ത് എ ആൻഡ് ആർ ഫാൾസ് ആയിരിക്കും ആൻസർ ആയിട്ട് വരാം. ദെൻ നിഡോബ്ലാസ്റ്റ് സെൽസ് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ്. ഡിഫെൻസ് ആൻഡ് ക്യാപ്ചർ ഓഫ് പ്രേക്കാണ് നമ്മൾ നിഡോബ്ലാസ്റ്റ് സെൽസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നിഡോബ്ലാസ്റ്റ് കണ്ടെയ്നിങ് നെമാറ്റോസിസ്റ്റ് ഫോർ സ്റ്റിങ്ങിങ്. ദെൻ 11th ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ്. മിസോഗ്ലിയ, അതായത് നോൺ സെല്ലുലാർ ആയിട്ടുള്ള ജെല്ലി ലൈക്ക് ലെയർ. ഇത് എവിടെയാണ് കാണുന്നത്? എക്ടോഡേമിനും എൻറ്റോഡേമിനും ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ആയിട്ട് കാണുന്ന നോൺ സെല്ലുലാർ ആയിട്ടുള്ള ജെല്ലി ലൈക്ക് ലെയർ അറിയപ്പെടുന്നത് മിസോഗ്ലിയ എന്നാണ്. മിസോഗ്ലിയ ഈസ് എ സെല്ലുലാർ ജെല്ലി ലൈക്ക് ലെയർ ബിറ്റ്വീൻ എപ്പിഡേമിസ് ആൻഡ് ഗാസ്ട്രോഡേമിസ്. ദെൻ gastrovascular cavity in cylindrites is used for option B digestion and circulation ആണ്. ആക്ട് ആസ് ബോത്ത് ഡൈജസ്റ്റീവ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ക്യാവിറ്റി ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാണ് എന്ത് ഗാസ്ട്രോവാസ്കുലർ ക്യാവിറ്റി. നമുക്ക് ആ പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉത്തരത്തിലോട്ട് എത്താം അല്ലേ. 13ൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ബി പ്ലാനുലയാണ്. ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ലാർവൽ ഫോം ഓഫ് ഒബീലിയ പ്ലാനുലയാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് എല്ലാ ലാർവകളുടെയും കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പ്ലാനുല ഈ സീലിയേറ്റർ ലാർവ ഇൻ സീലോമൈറ്റ്സ്. ട്രോക്കോഫോർ കാണുന്നത് അനലിഡ്സിൽ മൊളസ്കിലൊക്കെയാണ് ട്രോക്കോഫോർ ലാർവ. എഫൈറ ജുവനൈൽ ഒറീലിയയുടെ ലാർവയാണ്. നോപ്ലിയസ് ക്രസ്റ്റേഷ്യൻസിൻ്റെ ലാർവയാണ് നോപ്ലിയസ്. ലാർവൽ ഫോംസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നിങ്ങളത് എവിടെയെങ്കിലും നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് പഠിച്ചോളൂ. നെക്സ്റ്റ് ഡൊമിനൻ്റ് ഫേസ് ഓഫ് സൈഫോസോവ. സൈഫോസോവയുടെ ഡൊമിനൻ്റ് ഫേസ് ഏതാണ്? ഓപ്ഷൻ ബി മെഡൂസയാണ്. മെഡൂസ ഈസ് എ ഡൊമിനൻ്റ് ഫേസ് ഇൻ സൈഫോസോവ. ആൻതോസോവൻസ് ആർ ആൾസോ കോൾഡ് ഓപ്ഷൻ എ ഫ്ലവർ അനിമൽസ്. ഇൻക്ലൂഡ് കോറൽ ആൻഡ് സീ അനിമോൺ കോൾഡ് ഫ്ലവർ അനിമൽസ്. നമുക്ക് സീ അനിമോണെ തന്നെ ആലോചിക്കുമ്പോൾ അറിയാം ഇതൊരു ഫ്ലവർ ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചറാണ്. അപ്പോൾ ആൻതോസോവൻസ് ഫ്ലവർ അനിമൽസ് എന്നും കൂടെ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. 16 വരുന്നത് ട്രൂ അബൌട്ട് സിലിണ്ടറേറ്റ്സ് വരുന്നതാണ്. ഓപ്ഷൻ ബി ഓൾ ആർ മറൈൻ എക്സെപ്റ്റ് ഹൈഡ്ര. ഹൈഡ്ര ഒരു ഫ്രഷ് വാട്ടർ ഫോംസ് ആണ്. ബാക്കിയുള്ള മിക്കവാറും എല്ലാ മെമ്പേഴ്സും മറൈൻ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, 17ൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ബോത്ത് എപ്പിഡേമിസ് ആൻഡ് ഗാസ്ട്രോഡേമിസ്. നെമാറ്റോസൈറ്റ്സ് പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് എപ്പിഡേമിസിലും ഗാസ്ട്രോഡേമിസിലുമാണ്. മിക്കവാറും കൂടുതൽ എപ്പിഡേമിസിലാണ്, കുറച്ചൊക്കെ ഗാസ്ട്രോഡേമിസിലും കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. 18 ദ സ്കെൽറ്റൽ മെറ്റീരിയൽ ഓഫ് കോറൽ ഓപ്ഷൻ സി കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് ആണ്. കോറൽ സ്കെൽട്ടൻ കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ്. 19ൻ്റെ ആൻസർ മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ആണ്. ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്. ഹൈഡ്രോസോവയിൽ ഒബീലിയ വരുന്നു. സൈഫോസോവ ഒറീലിയ, ആൻതോസോവ സീ അനിമോൺ. Then 20യുടെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ബോത്ത് എ ആൻഡ് ആർ ട്രൂ ബട്ട് ആർ ഈസ് നോട്ട് ദ കറക്റ്റ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ്. അതായത് ഒബീലിയ എക്സിബിറ്റ് ഓൾട്ടർനേഷൻ ഓഫ് ജനറേഷൻ ആണ് അസേർഷൻ വരുന്നത്. ആറ് ബോത്ത് പോളിപ്സ് ആൻഡ് മെഡൂസ ആർ ഡൈപ്ലോയിഡ് സ്റ്റേജ്. ബോത്ത് ആർ ഡൈപ്ലോയിഡ് ബട്ട് ഓൾട്ടർനേഷൻ ഈസ് ബിറ്റ്വീൻ സെക്ഷൽ പോളിപ്സ് ആൻഡ് അസെക്ഷൽ പോളിപ്പ് ആൻഡ് സെക്ഷൽ മെഡൂസ. 21 വിച്ച് ഈസ് കോൾഡ് സീ വാസ്പ്. സീ വാസ്പ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കൈറോനെക്സ് ആണ്. കൈറോനെക്സ് ബോക്സ് ജെല്ലി ഫിഷ് ആണ്. സീ വാസ്പ് ഹൈലി വെനമസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ജീവിയാണിത്. 22 വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഡസ് നോട്ട് ഷോ മെഡൂസ സ്റ്റേജ്. ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഇതിൽ വരുന്നതിൽ. മെഡൂസ സ്റ്റേജ് കാണാത്തത് സീ അനിമോണിലാണ്. ആൻതോസോവൻ ലൈക്ക് സീ അനിമോൺ ലാക്ക് മെഡൂസ സ്റ്റേജ്. ആൻതോസോവൻസിൽ മെഡൂസ കാണുന്നില്ല. 23 വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് എ കൊളോണിയൽ സിലിണ്ടറേറ്റ്. ഓപ്ഷൻ ബി ഒബീലിയ ഫോം കോളനീസ് വിത്ത് പോളിപ്സ് ആൻഡ് മെഡൂസ. ഓക്കെ. 24 the feeding structure in cylindrites are called option B hypostome. Hypostome bear mouth and tentacle for feeding.
25 ഓപ്ഷൻ സി ആൻതോസോവയാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. കോംപ്ലെക്സ് കോറൽ റീഫ് ഫോർമേഷൻ ആൻതോസോവ. ആൻതോസോവൻസ് ഫോം കോറൽ റീഫ്. 26 ദ സെൻസറി സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഒറീലിയ ഈസ് കോൾഡ്. ഓപ്ഷൻ എ റോഫാലിയ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. റോഫാലിയ ഇസ് എ സ്റ്റാറ്റോസിസ്റ്റ് ആൻഡ് ഒസെല്ലി ഫോർ ബാലൻസ് ആൻഡ് ലൈറ്റ് ഡിറ്റക്ഷൻ. നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ. 27 ആൻസർ എ ആണ്. ബോത്ത് 1 and 2 ആർ ട്രൂ. പോളിപ്പ് സിസെയിലാണ്, മെഡൂസ ഫ്രീ സ്വിമ്മിംഗ് ആണ്. രണ്ടും കറക്റ്റാണ്. 28 വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ഫൈസാലിയാണ്, പോർച്ചുഗീസ് മാൻ ഓഫ് വാർ. ഫൈസാലി ഈസ് എ കൊളോണിയൽ ഹൈഡ്രോസോവൻ കോൾഡ് പോർച്ചുഗീസ് മാൻ ഓഫ് വാർ. 29 ഓപ്ഷൻ ബി ദേ ആർ ട്രിപ്ലോബ്ലാസ്റ്റിക്. അതൊരു ഫാൾസ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ്. ബാക്കിയെല്ലാം, അതായത് ഇവ ഡിപ്ലോബ്ലാസ്റ്റിക് ആണ്. പിന്നെന്താണ്, ബാക്കി എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും ഇതിൽ ഓക്കെയാണ്. ടിഷ്യൂ ലെവൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ്, അസീലോമേറ്റ് ആണ്, റേഡിയൽ സിമെട്രി ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ റോങ് ആയിട്ട് വരുന്നുള്ളത് ട്രിപ്ലോബ്ലാസ്റ്റിക് ആണെന്നുള്ള കാര്യമാണ്. ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്, സിമ്പിൾ ഡിഫ്യൂഷൻ. ദ എക്സ്ക്രീഷൻ ഇൻ സിലിണ്ടറേറ്റ്സ് ടേക്ക് പ്ലേസ് ബൈ സിമ്പിൾ ഡിഫ്യൂഷൻ ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത്. കാരണം ഇവർക്ക് എക്സ്ക്രീറ്ററി ഓർഗൻസ് ഒന്നും കാണുന്നില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.